پہلا سوال کریں گے جناب سبی والوں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا اس وقت آپ کی اور آپ کی والدہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اس وقت ان کی عمر 33 سال اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 46 سال 46 ایئر تھی. 33 برس تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 46 ایئرز. جواب بالکل درست دے دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر کن 3 ہلاکت خیز چیزوں کے خوف کو بیان فرمایا ہے؟ گجرانوالہ والوں سے سوال ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت پر 3 چیزوں کے خوف کا ارشاد فرمایا. نمبر 1 عالم کی لغزش، نمبر 2 عالم کی لغزش، نمبر 2 خواہشات کی پیروی، اور نمبر 3 حاکم کا فیصلہ. نہیں جناب، آپ سے غلطی ہو گئی ہے. نبی پاک نے اپنی امت پر 3 ہلاکت خیز چیزوں کا جو فرمایا، خوف کا فرمایا. نمبر 1 بخل کی اطاعت، نمبر 2 خواہشات کی پیروی، اور نمبر 3 ہر صاحب کا اپنی رائے پر فخر و تکبر کرنا. کوئی بات نہیں، مسٹیک ہو گئی ہے. جب سوال کریں گے سبی والوں سے، عیدین میں کون سے 4 وظائف پڑھنے چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عیدین کو 4 وظائف سے مزین کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. عیدین کو تحلیل لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ساتھ مزین کرو. جواب درست دے دیا ہے. گجرا والوں کی باری ہے. اگر عورت سر سے دوپٹہ اتار لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر عورت سر سے دوپٹہ اتار لے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ عورت کا غیر محرم کے سامنے اپنے بالوں کو ظاہر کرنا جائز نہیں. غیر محرم کے سامنے سر کے بالوں کا ظاہر کرنا جائز نہیں، البتہ دوپٹہ اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بہت سارے مسکنسپشن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ جناب یہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جناب جو تفصیلیں معلوم ہونی چاہیے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا. جواب درست دے دیا ہے. یہ بتائیے کہ سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ سبی والوں سے سوال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل روزے میرے بھائی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے. جناب صوم داؤدی جنہیں کہا جاتا ہے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن کھاتے تھے ایک دن روزہ رکھتے. جواب درست دے دیا ہے. اب سوال کریں گے گجرانوالہ والوں سے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج انبیاء کرام کی امامت فرمائی تو اذان اور تکبیر کس نے کہی؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت فرمائی اس وقت اذان اور تکبیر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی. جبریل امین علیہ السلام نے اذان اور تکبیر کہی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سوال ہے سبی والوں سے، دن بھر میں 12 رکعتیں پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی فی الیوم 12 رکعتا حرم اللہ لحمہ علی النار، یعنی کہ جو دن بھر میں 12 رکعتیں پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے گوشت کو جہنم پر حرام فرما دے. جو دن بھر میں 12 رکعتیں پڑھا کرے اللہ عز و جل اس کے گوشت کو جہنم پر حرام فرما دے گا. نوافل پڑھتے رہا کریں اور برکتیں لوٹتے رہا کریں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کرے کہ اب فرض نمازیں بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں اور نوافل بھی پڑھیں اور یہ برکتیں لوٹتے چلے جائیں. گجرانوالہ والوں سے سوال ہے، حدیث مبارک میں بیان کی جانے والی 12 رکعتوں سے کون سی رکعتیں مراد ہیں؟ اب یہ بتائیے 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث مبارک ہے اس میں ہے کہ 2 فجر سے پہلے پڑھی والی سنتیں، 4 ظہر سے پہلے والی، 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد. 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے. یہ وہ 12 رکعتیں ہیں جس کو پڑھنے والے کے بارے میں ہم نے سنا کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گوشت کو جہنم پر حرام فرما دے گا. جواب درست دے دیا ہے. حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر کون سا ذکر کیا کرتے تھے؟ حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان پر اکثر لا موجودہ الا اللہ کا ورد جاری رہا کرتا تھا. لا موجودہ الا اللہ. جواب درست دے دیا ہے جناب.
जन्नत में किस इस्लामी महीने के नाम की एक नहर है? नहर का नाम इस्लामी महीने के नाम पर है, कहा जा सकता है, नाम तो अलग अलग है। में रजब नाम की नहर है। जन्नत में रजब नाम की एक नहर है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, यहां तो सवालात पूरे हुए और माशाल्लाह अच्छी तैयारी करके आए हैं। अब बारी आपसे सवाल करने की है। चले जनाब, सवाल कीजिए और जवाब लीजिए और तोहफा दीजिए। आज जो दुरुस्त जवाब देगा इंशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत की माया नाज तालीफ गीबत की तबाहकारियां, अरे वाह, ये किताब इंशाल्लाह उसको तोहफे में दी जाएगी। और इस किताब के अंदर है क्या, गीबत एक नजर, नाबालिग की गीबत का क्या हुक्म है। इस किताब में गीबत की कमोबेश 1800 से जायद मिसालें अमीर अहले सुन्नत ने जिक्र फरमाई। और भी बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है। ये मकतबतुल मदीना से तलब की जा सकती है। फ़र्ज उलूम पर मुश्तमिल ये किताब है। हर घर की ज़रूरत है, हर मुसलमान की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ग़ीबत से महफूज रखे। जो दुरुस्त जवाब देगा इंशाअल्लाह ये उसे किताब देंगे। सवाल ये है कि आयतुल कुर्सी कुरान करीम के कौन से पारे में है? आयतुल कुर्सी। चले, मदनी मुन्नो ने भी हाथ उठा दिया भाई। हाफिज मदनी मुन्ने को तो पता होगा। चलें, नाम भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली रज़ा तारी है। आयतुल कुर्सी कुरान पाक के तीसरे पारे में है। जी जनाब, बताइए, जवाब इनका दुरुस्त जी है? हाँ, तीसरे पारे में है। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए, किताब घर पे ले जाइएगा वाली साहब को। अम्मी अब्बू सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये भी पढ़ लेंगे माशाल्लाह। चलिए जनाब, एक और सवाल कर ले, चले बड़ों से भी कर ले। सवाल ये है कि वो कौन से सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबा हुआ सूरज दोबारा निकाला था? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। डूबा हुआ सूरज पलटाया हुजूर। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी, दूसरे इस्लामी भाई। अहमद रजा तारी मेरा नाम है। अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला जी, मौला अली शेर खुदा की नमाज जा रही थी और नबी पाक ने जो दुआ फरमाई और सूरज वापस पलटाया, क्या बात है। इंशाल्लाह मुख्तसर फतावा अहले सुन्नत जो किताब है वो इंशाल्लाह दी जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें, अशफाक भाई से इसी मौजू पर एक शेर सुन लेते हैं। अशफाक भाई, आला हज़रत ने कई जगहों पर यह जिक्र किया है कि नबी पाक ने किस तरह सूरज को वापस पलटाया। कोई शेर सुना दे इस मौजू पर। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। खुर यानी सूरज। वाह, इसमें इसकी तरफ इशारा है। सुभान अल्लाह। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। गए हुए दिन को असर किया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, सिलसिला ज़हनी आजमाइश माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत अच्छा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अब हबीब भाई को शाद व आबाद रखे। अब हबीब भाई से अर्ज़ है, कल माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कराची के दूसरे इलाके में आपने जाकर ज़हनी आजमाइश किया, तो कुछ इरशाद फरमाएं कि कैसा रहा आपका तजर्बा, और ये भी इरशाद फरमाएं कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर सिलसिला करना कितना मुश्किल है, क्योंकि पूरा सिस्टम आपको वहाँ ले जाना पड़ता होगा, कंप्यूटर्स वगैरह और कैमरास वगैरह सारा कुछ वहाँ पे सेट करना होता होगा। कुछ इस हवाले से इरशाद फरमा दें। जी, यकीनन हमारी टीम के लिए तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। वो लोग तो कई दिनों से इस पर कोशिश कर रहे होते हैं और एक तजर्बा था पहली बार और बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। बड़ी तादाद में आशिकान रसूल आए और बाकी तो कैसा रहा ये नाजरीन बताएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और अल्लाह करे कि अब आइंदा भी हम इस तरह मजीद नीयत रखते हैं कि अगले सीज़न 13 में शायद हो सकता है कि हम अपने राउंड के सिलसिले मजीद कराची के इलाकों में लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, आपने हमारी ख्वाहिश पूरी ही कर दी। अशफाक भाई को आपने ज़हनी आज़माइश में बुला ही दिया। बुला ही लिया, ये आ ही गए। ठीक है ना। अब इसके पीछे काविश क्या हुई है तो बाद में बताएंगे आपको। चले जनाब, चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब, दोनों टीमों ने 5-5 सवालात के जवाब दिए।